we are just discussing about uh, some important name reactions from the organic chemistry. And here we have studied, first one is the Stoff condensation. Now, what is meant by Stoff condensation? When carbonyl compound is created with the dialkyl succinate, that reaction is carried out in presence of strong base like potassium tertiary butoxide. We get salt of alpha beta unsaturated half ester. Actually, there is a condensation of dialkyl succinate and ketone, and we get corresponding salt of alpha beta unsaturated half ester. And this reaction is called Stoff condensation. Second is the Wagner oxidation. Here, suppose secondary alcohol is created with the aluminum tertiary butoxide in presence of acetone or cyclohexanone. The secondary alcohol is converted into corresponding ketone, and this oxidation is called Wagner oxidation. We have studied this reaction in detail. While suppose aldehyde or ketone is created with aluminum isopropoxide in presence of excess of isopropyl alcohol, that aldehyde or ketone, they undergo reduction, and here aldehyde converts into corresponding primary alcohol, while this ketone converts into corresponding secondary alcohol, and that reduction is called MPV reduction. We are using aluminum isopropoxide as a catalyst in presence of excess of isopropyl alcohol. Okay, this is the third important name reaction. Fourth one is the Reformatsky reaction. Here, carbonyl compound, in this case, that aldehyde or ketone, when it reacted with the ethyl bromoacetate in presence of zinc metal and ether, followed by acid hydrolysis, we get corresponding beta hydroxy ester. And this reaction is a Reformatsky reaction. Now, here also we have studied mechanism of this reaction in detail. In first step, there is a formation of organozinc compound, and it on further hydrolysis, we get beta hydroxy ester. Okay, this is the Reformatsky reaction. We have studied detailed mechanism. Then next one is the Wagner-Meerwein rearrangement. Consider the example, suppose neopentyl bromide on alkaline hydrolysis. In this case, we do not having expected product. What is the expected product? Here, bromine should be replaced by OH, and we should get neopentyl alcohol. But in this case, we do not having neopentyl alcohol as a final product. And in the particular reaction, there is a formation of 2-methyl-2-butanol. And why there is a formation of 2-methyl-2-butanol? Because in this reaction, the intermediate carbocation undergo a specific type of rearrangement. There is a migration of methyl group takes place, and hence we get 2-methyl-2-butanol. That is unexpected product, and that reaction is called Wagner-Meerwein rearrangement. In this reaction, there is a change in carbon skeleton due to rearrangement of intermediate carbocation, and such type of reactions are called Wagner-Meerwein rearrangement. Here we have studied a lot of examples regarding the same reaction, Wagner-Meerwein rearrangement with mechanism. The next one is the Hofmann rearrangement. Suppose amide is created with the alkaline hypoalide. There is a mixture of alkali and halogen. Now here, that amide compound converts into corresponding primary amine having one carbon atom less. That amide group converts into primary amine having one carbon atom less, and this reaction is Hofmann rearrangement. We have studied how that amide is converted into primary amine in the mechanism. Thus, there is a formation of nitrene as an intermediate, isocyanate as an intermediate, etc. Okay, then last one is the Wittig reaction. Suppose carbonyl compound, for example, that benzophenone is created with the phosphorus ylide in presence of ether. Here, there is the formation of substituted alkene. We get substituted alkene. Here, carbonyl group, ketone, converts into corresponding alkene, converts into corresponding olefin, and that conversion is called as the Wittig reaction. And here, that reagent which we are using is the phosphorus ylide, or it is also known as Wittig reagent. याला आपण Wittig reagent असे म्हणतो आहोत, and that reaction is called Wittig reaction. Okay, now this is just about the different name reactions which we have studied in this particular topic. Now let us see some problems which based on that name reaction. Let us see first problem: an organic compound A
its molecular formula C3H6O is a ketone. And organic compound A, its molecular formula C3H6O is a ketone, which when reacted with B, its molecular formula C4H7O2Br, and metallic zinc in presence of ether gives compound C. This compound C on hydrolysis gives beta hydroxy ester B. Its molecular formula C7H14O3. Compound D on further hydrolysis gives E. Its molecular formula, which on heating undergo dehydration to form F. C5H8O2 is the molecular formula. What are A, B, C, D, E and F? ओके, थोडासा कन्फ्युज होऊ नका. व्यवस्थित जर स्टेप वाईज आपण ते वाचत गेलो तर त्यामध्ये असं काही अडचण नाहीये. आपण स्टेप वाईज सॉल्व्ह करणार आहोत. फर्स्ट वी विल सी व्हॉट इज ए अँड बी. यामध्ये सुरुवातीच्या सेंटेन्स मध्ये जे ए आणि बी दिलेले आहेत पहिल्यांदा आपण ते बघूया. ओके, अँड ऑर्गॅनिक कंपाऊंड ए, इट्स मोलेक्युलर फॉर्म्युला आहे C3H6O इज अ कीटोन. तो कीटोन आहे. That means it having C double bond O group, it having carbonyl group. Okay, now how many carbons are there in the molecular formula? It having total 3 carbon, and out of that 3 carbon, 1 is utilized in carbonyl group. Means what is the remaining number? Yes, 2. म्हणजे 2 शिल्लक आहेत. मग कीटोन मध्ये एका बाजूला एक कार्बन असेल आणि दुसऱ्या बाजूला दुसरा, म्हणजे फ्रॉम वन साइड इट शुड हॅव वन मिथिल ग्रुप, फ्रॉम अनदर साइड इट शुड हॅव वन मिथिल ग्रुप. ओके, मीन्स आवर कंपाउंड ए शुड बी CS3 C double bond O CS3. मीन्स आवर कंपाउंड ए शुड बी ऍसिटोन. हा ऍसिटोन असला पाहिजे. ओके, दिस इज द प्रिडिक्शन ऑफ कंपाउंड ए. नाउ लेट अस सी. Yes, our compound A is acetone, or it is also named as a propanone. Okay, now let us see in this reaction that acetone, that is compound A, when it reacted with B, C4H7O2Br and metallic zinc in presence of ether. मी sentence पूर्ण प्रॉब्लेम मधलंच घेतलेला आहे. When that compound A is reacted with B and metallic zinc in presence of ether, therefore the reaction should be Reformatsky and compound B should be alpha halo ester. म्हणजे आपल्याला इथं लगेच लक्षात येत आहे, we are using metallic zinc, we are using ketone, means that reaction should be Reformatsky reaction and that compound B should be alpha halo ester. ऑलरेडी आपण ए बद्दल सांगितलेलं आहे. ए इज ऍसिटोन. आता कंपाऊंड बी कडे जाऊया. तो अल्फा हॅलो ईस्टर असला पाहिजे. मीन्स दॅट कंपाऊंड शुड बी अल्फा हॅलो ईस्टर. म्हणजे या पद्धतीनं आहे इथिल ब्रोमो ऍसिटेट. ओके, दिस इज एक्झाम्पल ऑफ अल्फा हॅलो ईस्टर. हवं तर तुम्ही त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला चेक करून बघा. हाऊ मेनी 1 then 2 कार्बन्स आणि इथले 2 कार्बन्स 4 कार्बन्स आर देअर. हायड्रोजनची संख्या सुद्धा त्यामध्ये 7 आहे. इट हॅव्हिंग 2 ऑक्सिजन and 1 bromine. Okay, each match with its molecular formula, and thus that alpha halo ester compound B should be ethyl bromo acetate. म्हणजे कंपाऊंड ए आपण प्रिडिक्ट केलेला आहे, कंपाऊंड बी आहे इथिल ब्रोमो acetate. मग आता आपण रिएक्शन कडे जाऊया. Thus the reaction is Reformatsky reaction. कशी आहे बघा. दिस इज आवर कंपाऊंड ए. हा आपला कंपाऊंड ए आहे ऍसिटोन, राईट. When it is treated with the compound B कोणता आहे? इथिल ब्रोमो acetate आहे. Okay, this is ethyl bromo acetate, our alpha halo ester. Okay, now here reaction is carried out in presence of zinc metal and ether. Zinc metal आणि इथरच्या सानिध्यामध्ये रिएक्शन होते. पहिल्या स्टेप मध्ये काय तयार होते? यामध्ये there is a formation of organozinc compound. Okay, this organozinc compound तयार होतोय. This is organozinc compound C, याला C असं म्हटलेलं आहे. Okay, this is our organozinc compound C. Now this organozinc compound further on hydrolysis, याचा आपण हायड्रोलिसिस केलं. मी मेकॅनिझम पाहिलेलं आहे. Here this bond undergo breaking, या बॉन्डचं ब्रेकिंग होतं. हायड्रोजन adds to one side, OH group adds to another side, OH चे addition दुसऱ्या बाजूला होते, and we get the hydroxy compound, beta hydroxy compound, आणि आपल्याला मिळतो beta hydroxy compound. इथं OH, राईट. आणि दिस इज नथिंग बट द कंपाऊंड डी. हा आहे कंपाऊंड डी, बेटा हायड्रॉक्सी कंपाऊंड. हवं तर तुम्ही मॉलिक्युलर फॉर्म्युला मॅच करून बघा. प्रॉब्लेम मध्ये आहे तो कार्बनची संख्या 1 2 3 4 5 6 and 7 कार्बनची संख्या आहे. नाउ लेट अस सी.
that beta hydroxy ester further on hydrolysis. तुमच्या प्रॉब्लेम मध्ये आता ऍक्च्युअली इथपर्यंतची आपली रिफॉर्मॅट्सकी रिएक्शन आहे. सेकंड टाइम इट ऑन हायड्रॉलिसिस, त्याचं पुन्हा हायड्रॉलिसिस केलं. ऍक्च्युअली विच इज द हायड्रोलायझेबल ग्रुप? दिस ester group can undergo hydrolysis. That ester group can undergo hydrolysis and it converts into COOH. It converts into COOH and we get corresponding carboxylic acid. Okay, this is the next step. And suppose this is our compound E. In problem that is called compound E actually. Now this carboxylic acid, that compound E, further on heating, it undergo dehydration. Dehydration means it loses water molecule, OH from one carbon atom and hydrogen from adjacent carbon is removed as a water molecule. It on heating loses water molecule and double bond is formed in between that two carbon. And we get the unsaturated compound. We get alpha beta unsaturated compound. And this is the our final product actually F. Okay, this is about the problem number 7. आणखीन एक प्रॉब्लेम मी तुमच्या समोर ठेवतो, थोडंसं क्लिअरिफिकेशन जास्त होईल. अँड ऑर्गॅनिक कंपाऊंड ए त्याच पद्धतीचा आहे. इट्स अ मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C3H6O form oxime with hydroxylamine. It form oxime with hydroxylamine and gives silver mirror test. When A is treated with bromoester, B, bromoester is the B, alpha haloester and metallic zinc, that reaction should be Reformatsky again, and it gives intermediate, which on hydrolysis gives C, and this C on further hydrolysis gives D, which on dehydration gives E, etc. What are A, B, C, D and E? आता हा सुद्धा प्रॉब्लेम तुमच्या डोळ्यासमोर असू द्या. मी तुम्हाला PDF दिला आहे किंवा त्याचा थोडंसं मांडणी करून थोडंसं बाजूला ठेवलं तर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना आपल्याला सोयीचं जाईल. यामध्ये पहिल्यांदा बघूया प्रिडिक्शन ऑफ कंपाऊंड ए. कंपाऊंड ए बद्दलचं काय इन्फॉर्मेशन आहे? वी आर हॅव्हिंग इट्स मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, पण त्याबद्दलची दोन महत्वाच्या इन्फॉर्मेशन काय दिलेल्या आहेत आपल्याला? इट फॉर्म ऑक्साईम विथ हायड्रॉक्सिल अमाइन. It form oxime with hydroxyl amine and this is the characteristic property of carbonyl compound. This is the characteristic property of aldehyde and ketone. Aldehyde आणि ketone ची रिएक्शन आपण जर हायड्रॉक्सिल अमाइन बरोबर केली, they form oxime. ओके, मग आता याच्यावरून आपल्याला काय सांगता येतं? येस, दॅट कंपाऊंड शुड बी अल्डिहाइड ऑर कीटोन. पण त्यामध्ये लगेच आणखीन काय इन्फॉर्मेशन आहे? इट गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट. Silver mirror test is only shown by aldehyde and not by ketone. That means this information indicates that compound A should be ketone. Sorry, that compound A should be aldehyde. It should be aldehyde, right? Because it form oxime with hydroxyl amine. म्हणजे तो aldehyde किंवा ketone असला पाहिजे. It gives silver mirror test. It is only shown by aldehyde. Therefore, it is aldehyde. Our compound A should be aldehyde. Means it should have, yes, it should have CHO group. त्यामध्ये CHO group असला पाहिजे. It having aldehyde group means CHO. मग यामध्ये आणखीन एक कार्बन इथे यूज झाला, एक कार्बन इथे यूज झाला. टोटल कार्बनची संख्या किती आहे? मॉलिक्युलर फॉर्म्युला मध्ये 3 कार्बन. मीन्स देर आर 2 मोर कार्बन. आणखीन 2 कार्बन आहेत, 2 कार्बन आहेत. याचा अर्थ that compound, yes, 2 carbon means there should be ethyl group. There should be ethyl group attached to that CHO. Ethyl group CHO ला attach असेल तर CH3, CH2, CHO and name of this compound is a propionaldehyde and thus our compound A should be propionaldehyde. म्हणजे त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला माहित असलेलं इन्फॉर्मेशन यावरून आपण प्रिडिक्शन केलेलं आहे कंपाऊंड A should be propionaldehyde. बरोबर, कारण अल्डिहाइड आहे याचा अर्थ CHO ग्रुप आहे. मग आणखीन 2 कार्बन त्याला अटॅच करूया म्हणजे इथिल ग्रुप अटॅच करावा लागेल CH2 CH3. मीन्स दॅट कंपाऊंड शुड बी प्रोपिओनाल्डिहाइड. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट स्टेप. पुढची स्टेप काय आहे? कंपाऊंड बी बद्दल सुद्धा काय म्हटलेलं आहे? येस, इट इज ब्रोमोइस्टर. ब्रोमोइस्टर म्हणजे त्यामध्ये इस्टर ग्रुप आहे, अल्फा हॅलोइस्टर आहे. That means that compound should be, yes, ethyl bromoacetate. तो इथिल ब्रोमोएसिटेट असला पाहिजे. मग कंपाऊंड ए इथिल कंपाऊंड ए आहे अल्डिहाइड, कंपाऊंड बी आहे अल्फा हॅलोइस्टर. That reaction is carried out in presence of zinc metal. Means that reaction should be, yes, that reaction should be Reformatsky reaction. ही reaction Reformatsky reaction असली पाहिजे. Now let us see. This is our compound A. This is our propionaldehyde. Okay.
when it is treated with the ethyl bromoacetate. त्याची रिएक्शन आपण इथिल ब्रोमोएसिटेट बरोबर करतोय. When it is treated with ethyl bromoacetate in presence of zinc metal and ether, what happens here? Here actually first step is the formation of organozinc compound intermediate, which on further hydrolysis, त्याचा आपण पुन्हा हायड्रोलिसिस केलं, we get beta hydroxy ester, म्हणजे CH2COO-C2H5 जो आहे इट अटॅच टू दॅट कार्बोनिल कार्बन. बरोबर. त्यानंतरचा हा हायड्रोजन मी इथं दाखवतोय डायरेक्टली हायड्रोजन, आणि इथं जो H+ आहे ऍसिड मधला तो अटॅच होतो ऑक्सिजनला, अँड वी गेट द बीटा हायड्रॉक्सी इस्टर. दिस इज बीटा हायड्रॉक्सी इस्टर. म्हणजे ऍडिशन ऑफ दॅट इथिल ब्रोमोएसिटेट टेक्स प्लेस अक्रॉस द C डबल बॉन्ड O. C डबल बॉन्ड O ला ऍडिशन होते, हायड्रोजन ऍड्स टू ऑक्सिजन, आणि हा बाकीचा जो पार्ट आहे इट ऍड्स टू दॅट कार्बोनिल कार्बन. त्याची ऍडिशन कार्बोनिल कार्बनला होते, आणि या ऍसिड मधला जो हायड्रोजन आहे आपण असं म्हणूया इट ऍड्स टू दॅट ऑक्सिजन, अँड वी गेट द बीटा हायड्रॉक्सी इस्टर. ओके, दिस इज द बीटा हायड्रॉक्सी इस्टर. आणि आपण त्याला तुमच्या प्रॉब्लेम मध्ये C असं म्हटलेलं आहे. A प्रोपिओनाल्डिहाइड, B इथिल ब्रोमोएसिटेट, C इज द बीटा हायड्रॉक्सी इस्टर. ओके, त्यानंतर प्रॉब्लेम मध्ये पुढे काय म्हटलेलं आहे, इट ऑन हायड्रोलिसिस. त्याचं पुन्हा हायड्रोलिसिस करा. ऍक्च्युअली दिस इज रिफॉर्मॅट्स्की रिएक्शन, इथपर्यंत आहे रिफॉर्मॅट्स्की, पण थोडं एक्सटेन्शन काय दिलेलं आहे, इट ऑन हायड्रोलिसिस. त्याचं पुन्हा हायड्रोलिसिस केलं तर कोणता हायड्रोलायझेबल ग्रुप आहे, यस, ईस्टर इज द हायड्रोलायझेबल ग्रुप, अँड देअरफॉर दॅट ईस्टर अंडरगो हायड्रोलिसिस. त्याचं हायड्रोलिसिस होतं and it converts into COOH, आणि त्याचं कन्वर्जन COOH मध्ये होतं. Here ester converts into COOH, and this is our next product D. त्याला आपण पुढचा प्रॉडक्ट म्हणूया D. बरोबर. त्याचं पुन्हा काय दिलेलं आहे तुमच्या प्रॉब्लेम मध्ये, इट ऑन हीटिंग. त्याला आपण हीट केलं. हीट केलं म्हणजे काय होणार, it undergo dehydration, OH from one carbon, hydrogen from adjacent carbon is removed. या दोन कार्बनच्या मध्ये डबल बॉन्ड येतोय, and we get the unsaturated compound, alpha beta unsaturated compound, and this is our compound E. हवं तर तुम्ही सर्वांचे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला प्रॉब्लेम मध्ये जे दिलेले आहेत त्याबरोबर मॅच करून बघा. इट मॅच विथ दॅट मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, अँड दिस इज जस्ट रिफॉर्मॅट्स्की रिएक्शन, एक्झाम्पल ऑफ रिफॉर्मॅट्स्की रिएक्शन. ओके, ठीक आहे. त्यानंतर पुढचा आणखीन एक प्रॉब्लेम, अगेन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड A C5H10O, which is a symmetrical ketone. त्याला काय म्हटलेलं आहे, सिमेट्रिकल कीटोन, रिएक्ट विथ कंपाऊंड B. तो कंपाऊंड B बरोबर आपण रिएक्ट करतोय इन प्रेझेन्स ऑफ मेटॅलिक झिंक. मेटॅलिक झिंक आहे, दॅट मीन्स रिएक्शन शुड बी अगेन सेम रिएक्शन शुड बी, यस, रिफॉर्मॅट्स्की रिएक्शन. इट गिव्स C मिळतोय आपल्याला. देयर इज ZnBr म्हणजे ऑर्गॅनोझिंक कंपाऊंड आहे हा. दॅट C ऑन हायड्रोलिसिस गिव्स बीटा हायड्रॉक्सी इस्टर D. व्हॉट आर A, B, C and D. आता इथं एक्सटेन्शन दिलेलं नाहीये बघा, डबल हायड्रोलिसिस आणि डिहायड्रेशन पुढे दिलेलं नाहीये, फक्त रिफॉर्मॅट्स्की रिएक्शन पर्यंत आहे. ठीक आहे, आपण बघूया प्रिडिक्शन ऑफ A आपण करूया. A कंपाऊंड बद्दल काय म्हटलेलं आहे, इट इज सिमेट्रिकल कीटोन. कीटोन आहे म्हणजे C डबल बॉन्ड O ग्रुप त्यामध्ये आहे. सिमेट्रिकल हा शब्द वापरलाय, दॅट मीन्स दॅट कीटोन हॅव्हिंग सेम ऍटम्स ऑर ग्रुप फ्रॉम बोथ साइड. दोन्ही बाजूनं कार्बोनिल ग्रुपच्या दोन्ही बाजूनं सेम ऍटम्स किंवा ग्रुप आहेत, दॅट इज सिमेट्रिकल. आता टोटल कार्बनची संख्या किती आहे मॉलिक्युलर फॉर्म्युल्यामध्ये, टोटली देर आर 5 कार्बन ऍटम, टोटली 5 कार्बन. मग त्यामधला एक वापरला इथं, आणखीन शिल्लक किती आहेत, 4. बरोबर, आणखीन शिल्लक आहेत 4. मग त्यामध्ये एका, आता सिमेट्रिकल आहे म्हणजे दोन्ही बाजूनं सारखे वापरावे लागतील. एका बाजूनं 2 कार्बन, दुसऱ्या बाजूनं 2, म्हणजे एका बाजूनं इथिल ग्रुप 2 कार्बन CH2CH3, दुसऱ्या बाजूने सुद्धा 2 कार्बन म्हणजे अगेन सेम ग्रुप CH2CH3. म्हणजे असे दोन्ही बाजूनं इथिल ग्रुप आपण जर त्याला जोडलं तर कंपाऊंड कोणता होतोय बघा, दिस इज अवर कंपाऊंड. म्हणजे सेंट्रलला असणारा हा आपला कार्बोनिल ग्रुप, दोन्ही बाजूने सेम ऍटम्स किंवा ग्रुप आहेत, इथिल ग्रुप CH2CH3 CH2CH3, and this is nothing but 3-pentanone. That compound is a 3-pentanone, and thus organic compound A is a 3-pentanone. It is symmetrical ketone having 5 carbon atoms. Okay, now let us see next problem. Yes, compound B बद्दल सांगितलेलं आहे, ब्रोमोइस्टर आहे म्हणजे त्यामध्ये ऍसिटेट ग्रुप आहे, याचा अर्थ तो इथिल ब्रोमोएसिटेट आहे. आपण मागे सुद्धा एक्सप्लेन केलेला आहे, पुन्हा एकदा त्याला रिपीट करत नाहीये मी. ओके, दिस इज इथिल ब्रोमोएसिटेट. मग आपण रिएक्शन कडे येऊया. येस, इट इज रिफॉर्मॅट्स्की रिएक्शन. This is our compound A. This is our compound A, not acetone actually. It's wrongly printed. This is 3-pentanone. This is 3-pentanone. The 3-pentanone on reaction with ethyl bromoacetate
that reaction is carried out in presence of zinc metal and ether. What happens here? In first step there is a formation of organozinc compound. म्हणजे इथला Br(ZN) याची ऍडिशन होते ऑक्सिजनला and we get organozinc compound आणि रिमेनिंग पार्ट ऍड होतो कार्बोनिल ग्रुपला. हा जो CH2CH3 आहे तो मात्र मी इथं खाली दाखवलेला आहे CH2CH3. त्यानंतर इथला हा पूर्ण पार्ट जो आहे इट ऍड्स टू दॅट कार्बोनिल कार्बन. त्याची ऍडिशन इथं कार्बोनिल कार्बन लावते and we get the organozinc compound and this is कंपाऊंड सी. त्याला आपण कंपाऊंड सी असं म्हटलेलं आहे प्रॉब्लेम मध्ये. अँड दिस ऑन फर्दर हायड्रोलिसिस, त्याचा हायड्रोलिसिस केलं, या बॉन्डचं ब्रेकिंग होतं. हायड्रोजन ऍड्स टू वन साइड, OH ग्रुप ऍड्स टू अनदर साइड and we get the organozinc compound and this is nothing but our compound D, beta hydroxy ester. Final product of the Reformatsky reaction is the beta hydroxy ester आणि या प्रॉब्लेम मध्ये त्याला आपण कंपाऊंड डी असं म्हटलेलं आहे. ओके, दिस इज जस्ट अबाउट द प्रॉब्लेम नंबर 9. तर हे आताच हे पाहिलेले प्रॉब्लेम जे आहेत ते आर बेस्ड ऑन द रिफॉर्मॅट्स्की रिएक्शन. नाउ लेट अस सी वन मोर प्रॉब्लेम. पुढचा आणखीन एक प्रॉब्लेम बघूया. येस, इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग. इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. थोडं काळजीपूर्वक बघा. कंपाऊंड ए, इट्स अ मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C5H12O shows IR absorption at 3300 per centimeter and contains tertiary butyl group. त्याच्याबद्दलची माहिती दिलेली आहे कंपाऊंड ए बद्दलची. इट अल्सो ऑन ऑक्सिडेशन गिव्स अल्डिहाइड. त्याचं ऑक्सिडेशन केलं अल्डिहाइड मिळतो. दिस कंपाऊंड ए ऑन हिटिंग विथ ऍसिड, त्याला जर आपण हिट केलं ऍसिड बरोबर गिव्स कंपाऊंड बी, तर कंपाऊंड बी मिळतो. विच ऑन ओझोनॉलिसिस गिव्स मिक्सचर ऑफ ऍसिटोन अँड असिटाल्डिहाइड. व्हॉट आर ए अँड बी? येस, अगेन व्हेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लेम. म्हणजे कंपाऊंड ए आहे, ठीक आहे, त्याला हीट केलं ऍसिड बरोबर, कंपाऊंड बी मिळतो. आता कंपाऊंड ए काय आहे त्याचं प्रिडिक्शन आपल्याला करायचं आहे. कंपाऊंड बी काय आहे त्याचं प्रिडिक्शन करायचं आहे. अँड फायनली वी विल सी व्हॉट इज द रिएक्शन. ओके, लेट अस सी अबाउट द व्हेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लेम. फर्स्ट अबाउट द कंपाऊंड ए. कंपाऊंड ए बद्दलची काय माहिती आहे ते आपण बघूया. द कंपाऊंड ए shows IR band at 3300 per centimeter and it on oxidation gives aldehyde. Now what should be the prediction? काय prediction असेल? Yes, it should be alcohol. It having higher frequency band at 3300 means it should be alcohol. आणि जर त्याचं आपण ऑक्सिडेशन केलं we get aldehyde means it should be primary alcohol. Primary alcohol चं ऑक्सिडेशन केलं we get aldehyde. Secondary alcohol on oxidation gives ketone etc. Okay, and thus from the first line, पहिल्या लाईन वरून आपल्याला काय माहिती मिळते? that compound A should be primary alcohol. आपला कंपाऊंड जो आहे तो प्रायमरी अल्कोहोल असला पाहिजे. ठीक आहे. त्यानंतर आणखीन एक गोष्ट त्यामध्ये काय दिलेली आहे बघा. प्रायमरी अल्कोहोल म्हणजे कसं, तर OH ग्रुप CH2 ला अटॅच असला पाहिजे. OH ग्रुप CH2 ला अटॅच असला पाहिजे. दिस इज प्रायमरी अल्कोहोल. ओके, नाउ त्यामध्ये प्रॉब्लेम मध्ये आणखीन एक माहिती काय दिली आहे. नाउ इट कंटेन्स टर्शियरी ब्युटिल ग्रुप. त्यामध्ये टर्शियरी ब्युटिल ग्रुप असेल म्हणजे आपल्या कंपाऊंड ए ची माहिती जी प्रॉब्लेम मध्ये दिलेली आहे तीच वाचतोय मी. इट कंटेन्स टर्शियरी ब्युटिल ग्रुप. टर्शियरी ब्युटिल ग्रुप त्यामध्ये आहे मीन्स इट शुड हॅव सच टाइप ऑफ ग्रुप. टर्शियरी ब्युटिल ग्रुप CS कार्बन सेंटरला इट हॅव्हिंग 3 मिथिल ग्रुप. दिस इज टर्शियरी ब्युटिल ग्रुप. आता टोटल कार्बनची संख्या जी आहे आपल्या फॉर्म्युल्यामध्ये ती किती आहे टोटल? देर आर टोटल 5 कार्बन ऍटम. मग टर्शियरी ब्युटिल ग्रुप मध्ये टोटल किती आहेत? 1 2 3 and 4. म्हणजे इथं 4 कार्बन आहेत. म्हणजे आणखीन काय आवश्यक आहे आपल्याला? 1 कार्बन आणि OH ग्रुप, आपला मॉलिक्यूल पूर्ण होतो. आता ऑलरेडी मगाशी मी सांगितलं होतं कंपाऊंड ए शुड बी प्रायमरी अल्कोहोल. मग OH इथं अटॅच असेल का? OH इथं अटॅच असेल का? तर नाही. वाय? बिकॉज इट इज टर्शियरी अल्कोहोल. इट इज टर्शियरी अल्कोहोल. आणि आपलं काय सांगितलेलं आहे? आपलं सांगितलेलं आहे कंपाऊंड इट इज प्रायमरी अल्कोहोल. म्हणजे इथं OH नसेल. मग काय असू शकतं? तर आणखीन 1 कार्बन शिल्लक आहे म्हणजे CH2 ग्रुप आणि त्याला OH अटॅच असेल. म्हणजे आपण टर्शियरी ब्युटिल ग्रुप आणि हे CH2OH जर जोडलं तर बघूया कंपाऊंड ए कसा होतो. हा आपला टोटल बघा कंपाऊंड ए हा आहे आपला टर्शियरी ब्युटिल ग्रुप. Okay, now that OH is attached to the primary carbon CH2 and this is neopentyl alcohol and this should be our compound A. हा आपला कंपाऊंड ए असला पाहिजे. हवं तर त्यामध्ये असणारा कार्बनची संख्या मोजा. देर आर 5 कार्बन्स, देर आर 12 हायड्रोजन and 1 ऑक्सिजन. इट मॅच विथ इट्स मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बरोबर मॅच होतं. मीन्स कंपाऊंड ए शुड बी neopentyl alcohol.
ओके, म्हणजे जे दिलेलं इन्फॉर्मेशन आहे त्यावरून पहिल्यांदा काय केलेलं आहे आपण, वी हॅव प्रिडिक्टेड व्हॉट इज द कंपाऊंड ए. व्हॉट इज द कंपाऊंड ए हे आपण प्रिडिक्ट केलेलं आहे. लेट्स अबाउट द बी, कंपाऊंड बी बद्दलची माहिती घेऊया. कंपाऊंड बी बद्दल काय इन्फॉर्मेशन आहे, तर त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे C5H10. C5H10 म्हणजे कार्बनच्या डबल हायड्रोजनची संख्या. अँड दिस इज करस्पॉन्ड्स टू अल्कीन. कोणताही अल्कीन असेल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन असणारा कंपाऊंड असेल, त्याचा जनरल फॉर्म्युला आहे CnH2n. म्हणजे त्यामध्ये असते हायड्रोजनची संख्या एक्झॅक्टली कार्बनच्या डबल. म्हणजे यावरून आपलं प्रिडिक्शन काय आहे, अवर कंपाऊंड बी शुड बी अल्कीन. आपला कंपाऊंड बी हा अल्कीन असला पाहिजे, बरोबर. म्हणजे त्यामध्ये एक सी डबल बॉन्ड सी असला पाहिजे. ठीक आहे, आता कंपाऊंड बी कोणता आहे, तर त्याबद्दल सुद्धा एक माहिती काय दिली आहे बघा. कंपाऊंड बी ऑन ओझोनॉलिसिस गिव्स मिक्सचर ऑफ ऍसिटोन अँड असिटाल्डिहाइड. ऍसिटोन आणि असिटाल्डिहाइडचं मिक्सचर मिळतं जर कंपाऊंड बी चं ओझोनॉलिसिस आपण केलं. आता व्हॉट इज ओझोनॉलिसिस आणि ओझोनॉलिसिस काय आहे हे थोडंसं मी अगोदर सांगतो, मग मी प्रॉब्लेम कडे येतो. बघा, मी एक एक्झाम्पल तुमच्या समोर ठेवलेलं आहे. CS3 C CS3 C डबल बॉन्ड C CS3 CS3. दिस इज एक्झाम्पल ऑफ अल्कीन. हा एक अल्कीन आहे. याचं जर आपण ओझोनॉलिसिस केलं तर काय होतं बघा, तर या बॉन्डचं ब्रेकिंग होतं. हा बॉन्ड ब्रेक होतो, एका बाजूला ऑक्सिजन, दुसऱ्याही बाजूला ऑक्सिजनचे ऍडिशन होते आणि आपल्याला मिळतं CS3 C डबल बॉन्ड O CS3. वी गेट CS3 C डबल बॉन्ड O CS3. म्हणजे आपल्याला कार्बोनिल कंपाऊंड मिळतो, आपल्याला कीटोन मिळतो, बरोबर. म्हणजे एक्झॅक्टली हा डबल बॉन्ड ब्रेक होतो आणि आपल्याला करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाऊंड मिळतो. या केसमध्ये आपल्याला काय मिळालेलं आहे, तर ऍसिटोन CS3 C डबल बॉन्ड O म्हणजे ऍसिटोन, दोन ऍसिटोनचे मॉलिक्युल. दुसरं एक्झाम्पल देतो मी तुम्हाला. CS3 CH डबल बॉन्ड CS CS3. हा जो कंपाऊंड आहे याचा आपण ओझोनॉलिसिस करूया. याचं ओझोनॉलिसिस केलं काय होईल, या बॉन्डचं ब्रेकिंग होतं, या बॉन्डचं ब्रेकिंग होतं, एका बाजूला ऑक्सिजन आणि दुसऱ्याही बाजूला ऑक्सिजनचे ऍडिशन होते. काय तयार होईल, CS3CHO CS3CHO. वी गेट 2 मॉलिक्युल्स ऑफ असिटाल्डिहाइड. आपल्याला असिटाल्डिहाइडचे 2 मॉलिक्युल मिळतात, बरोबर. मग ओझोनॉलिसिस हा कन्सेप्ट तुमच्या लक्षात आला. आता मूळ प्रॉब्लेम कडे येऊया. आपल्या कंपाऊंड बद्दल काय सांगितलेलं आहे, कंपाऊंड बी बद्दल. आपला कंपाऊंड बी अल्किन आहे, पण त्याचं जर ओझोनॉलिसिस केलं, वी गेट ऍसिटोन अँड असिटाल्डिहाइड. आपल्याला असिटोन आणि असिटाल्डिहाइड मिळतो. मग कोणत्या अल्किनचं ओझोनॉलिसिस केल्यानंतर आपल्याला असिटोन आणि असिटाल्डिहाइड मिळेल, कोणत्या कंपाऊंडचं ओझोनॉलिसिस केल्यानंतर, ओके, दिस कंपाऊंड. म्हणजे याचं जर आपण ओझोनॉलिसिस केलं, इथला बॉन्ड ब्रेक झाला तर एका बाजूला ऑक्सिजन, दुसऱ्या बाजूला ऑक्सिजन, म्हणजे वी गेट CS3 C डबल बॉन्ड O CS3 ऍसिटोन. वी गेट CS3CHO असिटाल्डिहाइड. म्हणजे आपला कंपाऊंड हा असा असला पाहिजे. ओके, दिस इज अवर कंपाऊंड बी. आता कंपाऊंड ए आहे निओपेंटिल अल्कोहॉल. कंपाऊंड बी जो आहे, सपोज इट ऑन हिटिंग, त्याला आपण ऍसिडच्या सानिध्यामध्ये हीट केलं, याला आपण ऍसिडच्या सानिध्यामध्ये हीट केलं, वी गेट अल्कीन. वी गेट अल्कीन. Now, here actually, that compound on heating with the acid undergo dehydration. त्याचं डिहायड्रेशन होतंय, but this compound should not undergo dehydration कारण त्याच्या adjacent कार्बन वरती हायड्रोजन नाही. And therefore, our primary prediction is that compound should not undergo dehydration, even though it loses water molecule, and we get the unexpected alkene. And this is due to the rearrangement of intermediate carbocation, and that reaction is called Wagner-Meerwein rearrangement. This reaction is the Wagner-Meerwein rearrangement, where neopentyl alcohol converts into, it undergo dehydration, and we get the 2-methyl-2-butyl, that is compound B, and this is unexpected product, and this is due to the migration of methyl group from one position to another